आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Assalamu alaikum. Welcome everybody from today's online class. This is Mahfouza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved and lovely students of intermediate first year and second year, I think all of you are fine. You are hale and hearty by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, you know, you are continuing your class in school, college, university, okay? Actually, I think you are very much pleased, but before going to start our class, I would like to say something that you have to be very much conscious, okay? You have to know the rules and regulations because Corona also arising. এটা কমে গেছে, বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, ওকে? এটা যাতে আরও বৃদ্ধি না পায় সেজন্য আমাদেরকে স্কুল কলেজে আমরা যখন থাকব উই হ্যাভ টু ইউজ মাস্ক, আমরা সতর্ক থাকব, ওকে? সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, টুডে আই উড লাইক টু কন্টিনিউ ক্লাস অন modifiers. I have taken already have taken two classes on modifiers, part 1 and part 2. First classes I have taken basic rules of modifiers, and second class demonstratives. Actually we are discussing pre-modifiers. Actually you know that modifiers হচ্ছে দুই ধরনের. Two kinds of modifiers are pre-modifier and post-modifiers, which is continuing in your intermediate short syllabus SSC 2022. Actually by this class the students of SSC 2022 they will be very much benefited. So my dear learners, today I would like to continue the two rules and regulations about modifiers, pre-modifiers. Today I will discuss possessive case and present participle. Today I will finish pre-modifiers, and from next classes I would like to continue post-modifiers, okay? Our city college students of 2022, SSC students of 2022, you have requested me, ma'am, please give us online classes. So as per your request, I would like to continue to this class, okay? Last day তোমরা অনেকেই ফোন করেছো, অনেকেই ফেসবুকে মেসেজ দিয়েছো, ম্যাম ক্লাসগুলো কখন দিবেন? সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও আই এম গিভিং দ্য ক্লাস, নাও আই এম কন্টিনিউইং দ্য ক্লাস. সো বিফোর গোয়িং টু স্টার্ট আওয়ার ক্লাস, সাউন্ড সিস্টেম অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন, ইজ এভরিথিং ক্লিয়ার অর নট? আই এম চেকিং ইট. প্লিজ শেয়ার দ্য ক্লাস উইথ অল দ্য লার্নার্স as well as all the learners will see the class. Sorry my dear learners. My dear learners, please share the class with all the learners as well as all the learners will see the class, and it will turn into a large classroom. And you know that modifiers is very much important for intermediate first year syllabus and also for second year. Actually by these classes not only the first year student but also second year students and also SSC students will be benefited. So please continue the class.
Sorry, my dear learners. After checking sound system and visualization, then I will continue my classes. সাউন্ড সিস্টেম এবং ভিজুয়ালাইজেশন কি ঠিক আছে কিনা, আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা, প্লিজ কমেন্ট মি। সাউন্ড সিস্টেম এবং ভিজুয়ালাইজেশন Okay, I think sound system and visualization, everything is clear. So, my dear learners, I am going to continuing the classes. Okay. তাহলে এখানে আমরা আসি যে হোয়াট ইজ পসেসিভ কেস। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে প্রোনাউন সম্পর্কে আমরা উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড প্রোনাউনটা কি। অ্যাকচুয়ালি দি ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ নাউন ইজ কল্ড প্রোনাউন। তো আমরা জানি যে প্রোনাউনের মধ্যে পসেসিভ কেস, আমরা জানি যে প্রোনাউনের মধ্যে আমরা জানি যে পসেসিভ কেস হচ্ছে প্রোনাউনগুলোরই একটা ধরন। সেটা হচ্ছে যে কেসেস আর অফ 3 টাইপস। ওকে, নাম্বার 1 ইজ নমিনেটিভ, অবজেক্টিভ অ্যান্ড পসেসিভ। দেয়ার আর 3 কেসেস। ওকে, আরেকটি কেস আছে সেটা হচ্ছে ডাবল পসেসিভ। আমি প্রোনাউনের একটি ক্লাস নিয়েছি এবং ইন দিস ক্লাসেস ইউ উইল গেট দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট ডাবল পসেসিভ। ওকে, তো কেস হচ্ছে মূলত দেয়ার আর 3 টাইপস অফ কেসেস। ওকে, আমরা 3 ধরনের কেস পেয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে নমিনেটিভ, অবজেক্টিভ অ্যান্ড পসেসিভ। আমরা জানি যে আই, উই, অল দিস আর নমিনেটিভ কেস, এবং এটাকে যদি আমরা অবজেক্টিভ কেস করি সেটা হচ্ছে মি বা আস। বাট এটাকে যদি আমি পসেসিভ করি সেক্ষেত্রে মাই বা আওয়ার, অল দিস আর পসেসিভ কেস। এই যে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে প্রিমোডিফায়ার অফ পসেসিভ কেস, মানে প্রিমোডিফাই করবে। পসেসিভ কেস একটি ওয়ার্ডের পূর্বে বসে সে ওয়ার্ডকে প্রিমোডিফাই করবে। সেক্ষেত্রে মাই, আওয়ার, ইয়োর, হিজ, হার, দেয়ার, ইটস, ওন, nouns and nouns, all these are possessive case. My dear learners, I have understand you in my college classes. I have given you the clues, but you see that possessive case are very important things. Okay, so এখানে খেয়াল করো যে মাই, আওয়ার, ইয়োর, হিজ, হার, দেয়ার, ইটস, ওন, নাউন্স। এখানে আমরা খেয়াল করি যে নাউনের পরে, যে কোনো নাউনের পরে আমরা জানি যে অল দ্য সিন থিংস আর নাউন, মানে যেটা আমরা দেখতে পাই চোখে সচরাচর, অল দিস আর কল্ড নাউন। এখানে নাউনের পরে অ্যাপোস্ট্রফি এস এবং নাউন এস অ্যাপোস্ট্রফি, এই যে বিষয়টা, এগুলো হচ্ছে সবই অল দিস আর পসেসিভ কেস। এখন আমরা আসি যে পসেসিভ কেসগুলো কিভাবে বাক্যে বসে থাকে।
সরি মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসো যে পসেসিভ কেস কীভাবে বাক্যের মধ্যে ব্যবহার হয় এবং কীভাবে আমরা নাউনকে প্রিমডিফাই করার জন্য পসেসিভ কেসগুলো ব্যবহার করে থাকি, আমরা এখন সেটা দেখব। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে অল দিস আর পসেসিভ কেস। এখানে আমরা নমিনেটিভ, অবজেক্টিভ এবং পসেসিভ কেস সম্পর্কে উই হ্যাভ গট দ্য ডিটেলস ডিসকাশন। এবার আমরা আসি যে পসেসিভ কেস নাউন। আমরা জানি যে প্রিমডিফায়ার বলতে যেটা নাউনের পূর্বে বসে, কোনো ওয়ার্ডের পূর্বে যে ওয়ার্ড বসে সেটাকে বলা হয় প্রি মডিফায়ার, এবং পরে যেটা ওয়ার্ডকে মডিফাই করছে সেটা পোস্ট মডিফায়ার। কিন্তু এখানে হেয়ার উই ফাইন্ড পসেসিভ কেস উড বি দ্য প্রি মডিফায়ার। ওকে, পসেসিভ কেস এখানে প্রি মডিফায়ার হবে। তাহলে পসেসিভ কেস যদি আমরা খেয়াল করি যে প্রি মডিফায়ার হয়, সেক্ষেত্রে আমরা নাউনকে যখন কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করব, নাউনকে কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করলেই আমরা পসেসিভ কেসগুলো পেয়ে যাব। যেমন এখানে আমি আরও বলতে চাই যে খেয়াল করো যে কার কলম, নাউনকে প্রিমডিফাই করার জন্য এখানে নাউনকে কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করলে, যেমন এখানে পেন হচ্ছে ইটস এ নাউন, সেক্ষেত্রে কার কলম, পেনকে যদি আমি কার বা কাদের দ্বারা, যেমন আমরা অ্যাজেক্টিভকে যে কোনো ওয়ার্ডকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা পেয়ে যাই অ্যাজেক্টিভ, ঠিক তেমনিভাবে অ্যাজেক্টিভকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে যেমনভাবে অ্যাডভার্ব পাই, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নাউন হচ্ছে একটা ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডকে আমরা কার বা কাদের দ্বারা যদি প্রশ্ন করি, সেক্ষেত্রে যেমন কার কলম, সেক্ষেত্রে হুজ পেন ইজ দিস, সেক্ষেত্রে মাই হতে পারে বা আওয়ার হতে পারে বা ইয়োর হতে পারে, অল দিস আর পসেসিভ। তার মানে নাউনকে কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা যে অ্যান্সারটা পাই সেটা হচ্ছে পসেসিভ। এবার আমরা আসো যে আরেকটি বিষয়, যেমন কান্ট্রি হচ্ছে একটা নাউন, দেশ, এটা হচ্ছে দেশের নাম, কান্ট্রি ইটস এ নাউন। তো এখানে কান্ট্রিকে আমরা যদি কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করি, এখানে কান্ট্রি ইটস এ নাউন, তাহলে এটাকেও আমরা যদি কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে যে অ্যান্সার পাবো সেটা হচ্ছে পসেসিভ কেস। সেক্ষেত্রে হুজ কান্ট্রি, কার দেশ, যেমন দেয়ার কান্ট্রি, ইয়োর কান্ট্রি বা মাই কান্ট্রি, অল দিস আর পসেসিভ কেস, এবং এই দিস পসেসিভ কেস উড বি দ্য মডিফায়ার্স, প্রি মডিফায়ার্স অফ এ নাউন, এবং নাউনের আগে বসে নাউনকে ইট অলসো প্রি মডিফাই দ্য নাউন। ওকে, এবার আমরা আসি যে যদি বলি যে সাবিনার বাবা, এখানে নাউনটা যদি আমরা পসেসিভ কেস হয়, মানে নাউনটাকে হাউ টু চেঞ্জ পসেসিভ কেস, সেক্ষেত্রে আমরা নাউনকে যেমন সাবিনার বাবা, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, সাবিনাস ফাদার। এখানে খেয়াল করো সাবিনার পরে অ্যাপোস্ট্রফি এস, তার মানে সাবিনার বাবা, সাবিনাস ফাদার। কার বাবা, এখানে ফাদারকে যদি আমরা কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করি, উই হ্যাভ গট দ্য মডিফায়ার্স অফ পসেসিভ কেস, সেক্ষেত্রে আমরা পসেসিভ কেসকে মডিফায়ার, তাহলে কার বাবা, সাবিনাস ফাদার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। এবার আসো যে আমরা আরেকটি বিষয়, যেমন মেয়েটির বাবা, এটার ইংলিশ কী হবে, যেমন মেয়েটির বাবা, সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব, দি গার্ল ফাদার, না মাই ডিয়ার লার্নার্স, দি গার্ল ফাদার, এটা কি ঠিক আছে? না, এখানে গার্লস হবে, দি গার্লস ফাদার, এটা হচ্ছে মেয়েটির বাবা, সেক্ষেত্রে এখানে গার্লস, এই যে গার্লস এটা হচ্ছে মডিফায়ার, এবং এটা হচ্ছে পসেসিভ কেস, এটা নাউনের আগে বসেছে। তার মানে এখানে ফাদারকে কার বা কাদের দ্বারা যদি প্রশ্ন করছি, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কার ফাদার, দি গার্লস ফাদার, মেয়েটির বাবা। এখানে আমরা খেয়াল করি যে দুই ধরনের নাউনটাকে দুইভাবে পসেসিভ করা যায়, একটা হচ্ছে যে নাউনের পরে অ্যাপোস্ট্রফি এস, আর যদি বলি যে হচ্ছে মেয়েগুলোর বাবা, তাহলে কিভাবে দেওয়া যায়, যেমন দি গার্লস ফাদার। এখানে কিন্তু আমরা গার্লের পরে এস, আরেকটি এস আমরা দিতে পারি না, আরেকটি এস দিলে কিন্তু এটা কিন্তু কখনোই সঠিক হবে না। ইন দিস ওয়ে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে গার্লস ফাদার, এখানে হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় হিসিং সাউন্ড, এটা সিঙ্গুলার হতে পারে বা প্লুরাল হতে পারে, সাধারণত এভাবেই হয়ে থাকে, সিঙ্গুলার বা প্লুরাল হতে পারে নাউনটা। এখানে নাউনটি সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে, যেমন অ্যান্ড্রোক্লেস, সফোক্লেস, অল দিস আর, এখানে এস আছে কিন্তু তারপরেও এটাকে আমরা বলছি এটা সিঙ্গুলার, যেমন অনেকগুলো নাউনের পরেই হচ্ছে এস থাকে, কিন্তু দিস নাউন আর সিঙ্গুলার। ওকে,
যেমন অ্যান্ড্রোক্লেস বা সফোক্লেস। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে নাউনের পরে এখানে কিন্তু একটা এস দেওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে এটা সঠিক হবে না। তার মানে গার্লস ফাদার বা সাবিনাস ফাদার, যদি মেয়েগুলোর বাবা, অনেকগুলো মেয়ের বাবা, সেক্ষেত্রে আমরা এই নাউনটাকে ইউজ করব। এটাই হচ্ছে পসেসিভ কেস হিসাবে বসে থাকে। ওকে, এবার আমরা আসি যে মডিফায়ারটা কিভাবে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড পার্টে, তোমাদের সেকেন্ড পার্টের যে সিলেবাস সেখানে প্রশ্নতে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি হাউ টু ইউজ ইন কোশ্চেন, এবং কোশ্চেনে কীভাবে দেয়া থাকে। যেমন এখানে আমি একটু উদাহরণ লিখছি। সাদিয়া লস্ট use pre-modifier use possessive case to pre-modify noun. প্রশ্ন এভাবে থাকছে, সাদিয়া লস্ট, ওকে, ইউজ পসেসিভ কেস টু প্রি মডিফাই নাউন। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি, সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করি। অ্যাট হার আর্লি এজ, ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করি সাবিনা লস্ট মাদার অ্যাট হার আর্লিয়েস্ট। সাবিনা লস্ট মাদার অ্যাট হার আর্লিয়েস্ট, এখানে খেয়াল করো মাদার ইটস আ নাউন। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে মাদার যদি নাউন হয় তাহলে মাদারকে আমরা কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করলে যে আনসার পাবো, উই হ্যাভ গট দ্য পসেসিভ কেস অফ প্রিমোডিফায়ার্স। মানে পসেসিভ মানে প্রিমোডিফায়ারের পসেসিভ কেসটা আমরা মাদারকে যখন কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করব, সেক্ষেত্রে তাহলে কার মা, এখানে আমরা খেয়াল করি সাদিয়ার মা। ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো যে এই যে গ্যাপ, এখানে যদি পসেসিভ বসাতে হয় তাহলে সাদিয়া, এখানে সাদিয়া মিন্স গার্ল, সেক্ষেত্রে শির পসেসিভ ফর্ম হচ্ছে হার। ওকে, তাহলে এখানে আমরা সাদিয়া লস্ট কার মা, সাদিয়ার মা, সেক্ষেত্রে হার মাদার। ওকে, I think you are clear, my dear learners. You have got the clear conscious idea about possessive case. Okay, actually if you have any problems, please comment me. My dear learners, if you have any problems, please comment me. Your active participation always encourages me a lot. Okay, so this class is only for you. If you are benefited, I will be benefited. আচ্ছা, এবার আমরা আসি। তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে সাদিয়া লস্ট হার মাদার অ্যাট হার আর্লিয়েস্ট, এখানে সাদিয়া হচ্ছে হার, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রি মডিফায়ার হিসেবে এভাবে তোমাদের আনসার থাকবে, ইউজ পসেসিভ কেস টু প্রি মডিফাই নাউন। এখানে নাউনকে আমরা প্রি মডিফাই করলে এখানে কার মা, সাদিয়ার মা, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আনসার হিসেবে আনসার শুড বি হার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আনসার হবে হার। এবার আমি নেক্সট আরেকটি এক্সাম্পলে চলে আসতেছি। সেক্ষেত্রে এবার আসি নেক্সট এক্সাম্পলে। The people of the USA
use possessive to pre-modify noun. Okay. কালকে কলেজে যেতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে যাবো কলেজে, সমস্যা নাই। আমাকে যেতে বলছে তো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। হুম 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 হুম। ও আচ্ছা ঠিক আছে আপা, ইনশাল্লাহ কালকে 10টার দিকে চলে আসবো। আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম। Sorry my dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করি যে সরি মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করি যে দি পিপল অফ দ্য ইউএসএ লাভ country more than their lives. Okay, more than their lives. Okay, তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে দি পিপল অফ দ্য ইউএসএ বলতে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে ইউজ পসেসিভ টু প্রিমডিফাই নাউন। এখানে পসেসিভ কেসকে যদি প্রিমডিফাই করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কান্ট্রিটা হচ্ছে ইটস দ্য নাউন। তাহলে কান্ট্রিটাকে যদি আমি কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করি সেক্ষেত্রে নাউন পাবো। তাহলে কাদের দেশ, তার মানে কি পিপুল অফ ইউএসএ, কার বা কাদের। তাহলে এখানে ইউএসএ বলতে একটা জাতিকে বোঝাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা জাতির ক্ষেত্রে আমরা পসেসিভ হিসেবে দেয়ার বসাতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আনসার শুড বি দেয়ার। ওকে, তাহলে এখানে আসছে যে পিপুল অফ দ্য ইউএসএ লাভ দেয়ার কান্ট্রি মোর দেন দেয়ার লিভস। ওকে, তার মানে একটি জাতি বোঝাচ্ছে এবং তাদের দেশ তাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয়। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেয়ার বসাবো। তাহলে এখানে দেয়ার শুড বি, এটা হচ্ছে দেয়ার একটা পসেসিভ। তাহলে এখানে নাউনকে কার বা কাদের দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা যে আনসার পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পসেসিভ, এবং যে পসেসিভটা হচ্ছে যে প্রি মডিফায়ার হিসাবে বসে থাকে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার কনসিয়াস আইডিয়া অ্যাবাউট পসেসিভ কেস, এবং পসেসিভ কেস কীভাবে হাউ টু প্রি মডিফাই নাউন, এবং নাউনের পূর্বে বসে হাউ টু ইউজেস ইন দ্য সেন্টেন্সেস। আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য ক্লোজ। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে প্রি মডিফায়ারের উপরে পসেসিভ কেস নিয়ে আলোচনা করলাম। নেক্সট আই এম কামিং টু প্রি মডিফায়ার অফ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তার মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস আইএনজি, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে আমরা জানি একই ব্যক্তি বা বস্তু, এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে একই ব্যক্তি বা বস্তু, সেক্ষেত্রে পরপর দুটি কাজ করলে যে কাজটি আগে হয় সেই ভার্বটির সাথে আমরা সাধারণত জানি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা ভার্বের আইএনজি যোগ করতে হয়। যেমন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস আইএনজি। ওকে, অর্থাৎ বাংলাতে এটার উচ্চারণ হচ্ছে ইয়া, এ এবং একার। ওকে, অর্থাৎ আমরা জানি যে ভার্ব প্লাস আইএনজি সেটা হচ্ছে যে পরপর দুটি কাজ করলে যে কাজটি আগে সম্পূর্ণ হয়, যে কাজটি আগে সংঘটিত হয়, সাধারণত সেই ভার্বটির সাথেই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়ে থাকে। এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বাক্যের মধ্যে এটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভের কাজ করে। আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বাক্যের মধ্যে অ্যাজেক্টিভের কাজ করে।
আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং জিরান নিয়ে আরও কিছু বিস্তারিত ক্লাস আছে, সেটা করব। কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বাক্যের মধ্যে কিসের কাজ করে? জিরান্ডের অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। যেমন আমরা কিছু অ্যাকশন ভার্ব আছে, যেমন গো, সুইম, এগুলো হচ্ছে V1 বেস্ট ফর্ম অফ ভার্ব। ওকে, রাইট। তো এখানে বাংলা ক্রিয়া শেষে আমরা যদি দেখিয়া দেখে, ওকে, দেখিয়া দেখে, শুনিয়া শুনে, লিখিয়া লেখে, এই যে এভাবে যদি আমরা বা অ্যাকশন মানে বাংলা বাক্যের শেষে এইভাবে উচ্চারণ করি, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলগুলো পেয়ে থাকি। এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মনে হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি। অল দিস আর কল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। শুনিয়া শুনে, যেমন হেয়ারিং, হেয়ারিং, সেক্ষেত্রে হেয়ারিং হচ্ছে শুনিয়া শুনে বা সিং, দেখিয়া দেখে। ওকে, লিখিয়া লেখে বা জানিয়া জেনে, সেক্ষেত্রে নোয়িং। এখানে নোয়িং বলতে বোঝাচ্ছে বাংলা বাক্যের শেষে হচ্ছে জানিয়া জেনে, মানে যেখানে আমরা জানিয়া জেনে বিষয়গুলো দেখব, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা এভাবে আসবে যে জানিয়া জেনে, শুনিয়া শুনে, দেখিয়া দেখে। ওকে, তো এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে এমন একটা ভার্ব, নন ফাইনাইট ভার্ব। আমরা জানি যে ভার্ব হচ্ছে দুই ধরনের, ওয়ান ইজ ফাইনাইট ভার্ব, অ্যানাদার ইজ নন ফাইনাইট ভার্ব। ফাইনাইট ভার্ব, নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ। অল দিস আর কল নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে তিন ধরনের, একটা হচ্ছে পার্টিসিপল, আরেকটা হচ্ছে জিরান্ড, আর একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। এবার আসি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের আগে যদি কখনো প্রেপোজিশন বসে, সেক্ষেত্রে তখন কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি নাউনে পরিণত হয়। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি তখন কিন্তু আর অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করে না, সেক্ষেত্রে তখন সেটা কিন্তু জিরান্ড হয়ে যায়। ওকে, তো এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, আই এম গিভিং ইউ সাম এক্সাম্পলস। যেমন এখানে খেয়াল করো যে হিয়ারিং দ্য নিউজ, একটি সেন্টেন্স আছে যে সংবাদটি শুনে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সংবাদটি শুনে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করি যে হিয়ারিং দ্য নিউজ, কোন কাজটি আগে হচ্ছে? সংবাদ শোনা, এটা হচ্ছে আগে ঘটেছে কাজটি। তাহলে হিয়ারিং দ্য নিউজ, তারপরে কিন্তু সে অজ্ঞান হয়ে গেল, শি ফেন্টেড। ওকে, তার মানে সংবাদটি শুনে সে অজ্ঞান হয়ে গেল, হিয়ারিং দ্য নিউজ শি ফেন্টেড। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে সংবাদটি শোনার পরে, তার মানে যে কাজটা আগে হচ্ছে, দুটি কাজ ঘটেছে। প্রথম যে কাজটি, মানে প্রথম কাজটির যে কাজটি, সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ওকে, যেমন আরেকটি সেন্টেন্স, টেকিং 5 উইকেটস, ফিজ, ফিজ বলতে এখানে মুস্তাফিজ, ফিজ বিকেম সুপারস্টার। এখানে আমরা খেয়াল করি টেকিং 5 উইকেটস, ফিজ বিকেম সুপারস্টার। তাহলে এখানে টেকিং 5 উইকেটস বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের যে বিষয়টা আসছে যে কাজটি, দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে হয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে যে একই ব্যক্তি পরপর দুটি কাজ করলে যে কাজটি আগে হয় তার সাথে ভার্বের আইএনজি, এবং সেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, অর্থাৎ ভার্বের বেস্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি। তাহলে আই থিঙ্ক মাই ডিয়ার লার্নার্স ইউ আর ক্লিয়ার অ্যাবাউট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এবার আমরা আসি যে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি কীভাবে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে এবং কীভাবে আনসার করতে হবে, হাউ ইউ হ্যাভ টু আনসার দ্য কোশ্চেন্স। ওকে, আমরা জানি যে আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, উনি হচ্ছে ডিনামাইট আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে হি আর্নড হিউজ মানি। ওকে, তো এখানে আমরা আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল অনেক টাকা উপার্জন করেছিলেন, এবং এটা হচ্ছে যে উনি সেলিং ডিনামাইটস অথবা ইনভেন্টিং ডিনামাইটস, এটার মাধ্যমে তিনি অনেক পয়সা উপার্জন করেছেন। এবং এখানে কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে দুইটি কাজ একসাথে ঘটছে, এবং সেক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটা সেক্ষেত্রে ভার্ব প্লাস আইএনজি। প্রথম যে দুটি কাজ একসাথে হলে প্রথম যে কাজটি হয় সেটার সাথে আমরা জানি যে ভার্ব প্লাস আইএনজি বসে থাকে। ওকে, তাহলে আমরা
উদাহরণটি দেখছি, ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল টু প্রি-মডিফাই নাউন। আজকে আমাদের প্রি-মডিফায়ারের ক্লাসগুলো শেষ হয়ে যাবে। নেক্সট ক্লাস I will continue post-modifier, okay? He earned huge money. তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে দুইটা কাজ, এখানে দুইটি, হি আর্নড হিউজ মানি। আমরা জানি যে আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল উনি সেলিং ডিনামাইটস অথবা ইনভেন্টিং ডিনামাইটসের মাধ্যমে অনেক টাকা উপার্জন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে প্রথম যে কাজটি, সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে প্রথম কাজটির সাথে আইএনজি যুক্ত করলে সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়ে থাকে। তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেহেতু এখানে ইউজ করব, সেক্ষেত্রে প্রথমে যে ভার্বটি বসাবো সেক্ষেত্রে সেটা আইএনজি করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের আনসারটা কি হবে? আনসার শুড বি সেলিং ডিনামাইটস এখানে হি বলতে আলফ্রেড, ওকে, সেলিং ডিনামাইটস অথবা ইনভেন্টিং ডিনামাইটস। সেলিং অর ইনভেন্টিং যে কোনোটাই হতে পারে, কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে দুটি কাজ একসাথে ঘটলে প্রথম যে কাজটি বসে, যে কাজটি ঘটেছে সেই কাজটি সাধারণত প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়। সেক্ষেত্রে সেলিং এবং ইনভেন্টিং যে কোনোটাই ইউ ক্যান ইউজ ইট। সেলিং ডিনামাইটস হি earned huge money. Okay, so my dear learners, you are clear about present participle. তাহলে present participle modifier হিসেবে কিভাবে বাক্যের মধ্যে বসে, I think you have got the clear conscious idea about present participle. আমরা জানি আজকের ক্লাসে আমরা তাহলে দুটি we have discussed two rules and regulation. First rules and regulation ছিল যে possessive case as the pre-modifier of noun এবং present participle as the pre-modifier of noun. নাউনের পূর্বে possessive case এবং present participle কিভাবে pre-modifier হিসেবে বসে। My dear learners, I have given you the clear conscious idea about two rules and regulations of pre-modifier. So my dear learners, next classes I will continue another topics of post-modifier, and from tomorrow's class I will continue post-modifier, okay? এবং আমি post-modifierের ধাপগুলো নিয়ে I will discuss elaborately. So my dear learners, I think you will be fine. Thanks for being staying with me. That's all for today. Till then, আল্লাহ হাফেজ। আগামী ক্লাসে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। That's all for today. আসসালামু আলাইকুম।